बेटा हम अपन 9वीं क्लास का अध्याय 4 दी अभ्यास 4.3 का 6वां सवाल करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखना है। एक अचल बल लगाउण ते एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के समान अनुपाती हुंदा है। इस कथन नूं दो चलां वाले रेखी समीकरणों के विच दर्शाओ अते अचल बल 5 इकाई लैके इसका लेख खिंचो। ਹੁਣ देखो असी मान लिया कि टोटल जो कार्य होया टोटल वर्क डन जिसनों आप इंग्लिश के वर्क डन बोलते हैं उसनों वाई मान लिया है। तो टोटल डिस्टेंस लैट द डिस्टेंस जो दूरी है उसी उसनों एक्स मान लिया है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लैट द वर्क डन बी वाई एंड डिस्टेंस एक्स। पंजाबी वाले मान लो कार्य वाई होया है दूरी एक्स होया है। तो साढ़े को एक फार्मूला होंदा बेटा जोड़ा कि उन्होंने दस्या हजी कि कार्य जोड़ा है बल गुणा दूरी जब वर्क डन जोड़ा है फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होंदा है। वर्क डन या कार्य असी वाई मनिया है बराबर बल सानू दिता गया सी 5 तो डिस्टेंस दूरी असी एक्स बनी है। तो साढ़े को एक समीकरण तैयार हो गई है वाई बराबर 5x। हुण तुहानूं तो पता ही है कि असी एक डब्बा बनाना होंदा है। इस डब्बे के लिए असी सज्जे हत्थ जो वेरीएबल है एक्स उसनूं 0 1 2 3 4 भरना होंदा है। असी एक्स नूं 0 भरिया है। तो फिर देखो तुसीं ध्यान नाल वाई बराबर 5x की थां 0 भरिया 5 नूं 0 नाल गुणा किया 0 आ गया। फिर एक्स की थां 1 भर लिया 5 एकम 5 2 भरिया 5 दूनी 10। इस तरह साडा एक डब्बा तैयार हो गया है। हुण इस डब्बे की मदद नाल असीं एक ग्राफ खिंचांगे। ध्यान नाल देखना सारिआं ने। हुण देखो असीं ग्राफ पेस्ट कर लिया है जिहदे विच 1 2 3 एक्स धुरे ते 1 तो लैके 10 तक वाई धुरे ते असीं नंबर ले लेने। हुण देखो तुहाडे कोल बिंदु किहड़े ने एक्स 0 है तो वाई भी 0। ध्यान नाल देखना है जे एक्स 0 तो वाई भी 0 का मतलब होंदा है कि आ जो है ओरिजिन मध्य मूल बिंदु। दूजा बिंदु क्या करते हैं साढ़े कोल हैगा है जे एक्स 1 है तो वाई 5। ध्यान नाल देखो एक्स 1 तो वाई 5 1 2 3 4 5 तो सानू ये बिंदु प्राप्त हो गया है। जदों एक्स 2 है तो वाई 10 है बेटा। इसका मतलब 2 की लाइन जानी है 10 तक कर। तो ये 3 बिंदु असीं स्केल की हैल्प नाल मिलावांगे। तुसीं देख सकते हो असीं स्केल की मदद नाल ये 3 बिंदु आपस मिला रहे हैं। तो ये साडा जिहड़ा है ग्राफ बन चुका है। हुण उसने क्वेश्चन दे विच अगे होर भी कुछ किया है। ध्यान नाल देखो सारे कहंदा है कि ग्राफ जे पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 यूनिट हो दूरी 2 इकाई हो जाए तो वर्क डन कितना होगा। देखो दूरी जो 2 इकाई होएगी तो वर्क डन कितना होगा। इस डायग्राम तो देखते हैं। तुसी इस गल का ध्यान रखना है कि असी इत्थे दूरी नूं मनिया है तो इस पासे देखो बेटा असी इत्थे दूरी तो इधर कार्य नूं रखा है। दूरी 2 यूनिट किया गया है 2 इकाई ते उत्ते देखो मैं एकदम सीधी लाइन खिंची है डाक करती ना हरी लाइन। वो जिथे भी टच करेगी वो उत्थे सामने देखो कार्य या वर्क डन कितना है 10। इसका मतलब जदों दूरी 2 यूनिट होगी तो उदों कार्य 10 यूनिट होगा। तो जदों 0 होगी तो तुसीं देख सकते हो 0 तो कार्य भी 0 है तो कार्य भी 0 इकाई होगा। बट ऐसे लिख लिया है कि जे दूरी 2 इकाई है तो ग्राफ की मदद नाल असीं पता किया कि साडे कोल जिहड़ा वर्क डन है जां कार्य है वो 10 इकाई होगा। तो जे दूरी 0 इकाई है तो वर्क डन जां कार्य भी 0 इकाई होगा। इफ डिस्टेंस इज 0 यूनिट दैन द वर्क डन इज आल्सो 0 यूनिट। इस तरह इस सवाल बेटा कंप्लीट किया है। उम्मीद करता कि तुहानूं समझ आया होगा। अगला सवाल देखो ध्यान नाल। 7वें सवाल में कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। पंजाबी च देखो एक स्कूल की 9वीं जमात दियाँ विद्यार्थियां यामिनी ते फातिमा ने मिल के भूचाल पीड़ित व्यक्तियों की मदद लिए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 100 रुपये का योगदान किया। मतलब यामिनी और फातिमा ने मिला के 100 रुपये दिते। इदा तो कोई कंडीशन नहीं लगी कि यामिनी ते फातिमा ने बराबर बराबर पैसे दिते होंगे। हो सकता यामिनी घट तो फातिमा ने ज़्यादा या यामिनी ने ज़्यादा तो फातिमा ने घट भी दिते हो सकते हैं। पर ये श्योर है कि दोनों ने जिन्ने पैसे दिते उन्होंने जोड़ 100 है। तो मैं किया देखो मान लो यामिनी ने योगदान किया ₹X का तो फातिमा ने योगदान किया ₹Y का। लैट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी X है तो लैट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा Y है। हुण सवाल कहता है कि जिन्नी भी कॉन्ट्रीब्यूशन यामिनी तो फातिमा ने की उन्होंने जोड़ 100 है। तो इस करके मैं X / Y 100 के बराबर कर लिया। X नूं मैं उधर भेजता Y बराबर 100 - X आ गया। हुण इस समीकरण दे विच
ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 2 3 ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 10 10 20 30 40 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਭਰ ਕੇ 99 ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 20 ਅਤੇ 30 ਭਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 10 ਭਰਿਆ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 10 ਘਟਾ ਕੇ 90 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ x ਨੂੰ 20 ਭਰਿਆ ਤਾਂ y ਆ ਗਿਆ 100 ਮਾਈਨਸ 20 80। ਜਦੋਂ 30 ਭਰਿਆ ਤਾਂ y ਆ ਗਿਆ 100 ਮਾਈਨਸ 30 70। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ x 10 ਭਰਿਆ ਤਾਂ y 90 ਆਇਆ ਹੈ, 20 ਤੇ 80 ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਤੇ 70 ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ x 10 ਹੈ ਤਾਂ y ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ x 20 ਸੀਗਾ ਤਾਂ y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ 80 ਅਤੇ 30 ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ 70। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਮਿਨੀ ਅਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਟੋਟਲ ਰਕਮ 100 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ x ਜਮਾ y ਨੂੰ 100 ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਨ ਕੰਟਰੀ USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit and whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation, convert Fahrenheit to Celsius, F equals to 9/5 C plus 32। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਫਾਰਨਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ x ਤੁਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਨਾਈਟ ਨੂੰ y ਤੁਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ f ਬਰਾਬਰ 9/5 C ਜਮਾ 32। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ C ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਟੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ 5 ਹੈ ਅਤੇ C ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ C ਨੂੰ 5 ਭਰਿਆ, ਦੇਖੋ 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ 9 ਜਮਾ 32, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 41 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ f ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 41 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ C ਨੂੰ 5 ਭਰਿਆ ਉਦੋਂ f 41 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ C ਨੂੰ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ 10, 5 ਦੇ ਪਹਾੜਾ ਭਰਨਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ C ਨੂੰ 10 ਭਰਿਆ ਤਾਂ f ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9/5। C ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 10 ਜਮਾ 32। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 × 5 5 ਦੂਣੀ 10, f ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 9 ਦੂਣੀ 18 ਜਮਾ 32, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ f ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 50 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ C ਨੂੰ 10 ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ C ਨੂੰ ਕੀ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 15। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ C ਨੂੰ 15 ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 9/5 ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 15 ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਮਾ 32। ਬਸ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 × 5 5 ਤੀਆ 15, ਤਾਂ f ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 9 ਤੀਆ 27 ਜਮਾ 32, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 9 59। ਅਤੇ ਹੁਣ f ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 59 ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ C 15 ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 41, ਦੇਖੋ 10 20 30 40, 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 41। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। C 10 ਤਾਂ 50, 10 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ। 15 ਤੇ 59, 50 ਤੇ 60, 60 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, 60 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 59 ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41, 50 ਪੂਰਾ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 59 ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਰਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਬਵ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫॉर x ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਫॉर y ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਫ ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਫਾਰਨਹਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ F ਬਰਾਬਰ
9/5 सी ਦੀ ਥਾਂ 30 ਭਰਾਂਗੇ ਜਮਾ 32। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 5 ਦਾ ਪੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 5 × 5 ਪੰਜੂ ਛਿੱਕਾ 30। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? ਐਫ ਬਰਾਬਰ 9 × 54 ਜਮਾ 32। ਤਾਂ ਐਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 86 ਡਿਗਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਐਫ ਬਰਾਬਰ 9/5 ਸੀ ਜਮਾ 32 ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, 30 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਫ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 90 ਡਿਗਰੀ 95 ਡਿਗਰੀ ਐਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਐਫ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 95 ਡਿਗਰੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫ ਹੈ ਉੱਥੇ 95 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਰਾਬਰੇ 9/5 ਸੀ ਜਮਾ 32। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, 32 ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 95 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 32 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 9/5 ਸੀ, ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 63, ਬਰਾਬਰ 9/5 ਸੀ। 5 ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 9 ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ 63 ਆਏਗਾ। 5 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 9 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9 × 9 9 × 7 63 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ 7 × 5 35 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਨੂੰ 95 ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਸੀ ਨੂੰ 0 ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਐਫ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਐਫ ਨੂੰ 0 ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ, ਅਤੇ ਜੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੀ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਸਮੀਕਰਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਏ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 0 ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। 0 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 32 ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੇ 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 32 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਨੂੰ 0 ਭਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਉੱਪਰ ਅਤੇ 9 ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ 5 ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 9 ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, 32 ਨੂੰ 5 ਦਾ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 160। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਫ 0 ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, -160 ਡਿਗਰੀ ਬਟਾ 9। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲੀ ਦ ਸੇਮ ਇਨ ਬੋਥ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਐਂਡ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਫ ਅਤੇ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਯੈਸ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਇਟ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਅਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਐਫ ਅਤੇ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਐਫ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਐਫ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ ਭਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਸੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਭੇਜਤੀ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਇਆ, 1 5 ਨਾਲ 5 5 ਸੀ -9 ਸੀ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾਏ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4 ਸੀ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ 5 32 ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। 4 ਨੇ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, 4 ਨਾਲ 32 ਕੱਟਿਆ 8 8 5 40। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, -40 ਡਿਗਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4.3 ਅਭਿਆਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕੇ।